بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری جو سیریز چل رہی ہے مدافعین یزید لعنت اللہ علیہ، جو یزید کے دفاع کرنے میں سر فہرست رہے، ان میں سے ایک شخصیت آپ کو تعجب ہوگا، دوسرے خلیفہ کی اولاد میں سے ایک شخص ہے عبداللہ بن عمر، جو یزید کا اس قدر مدافع تھا کہ اس نے حدیں پار کر دی یزید کا دفاع کرنے میں، اور یزید کی بیعت بھی اس نے کی، یزید جیسے ملعون و فاسق و فاجر کی ایک صحابی رسول نے، کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جنتی جنتی، جناب ہر صحابی نبی جنتی ہے، اس نے کیا کیا ملاحظہ فرمایا، آج آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ایک روایت ہے، اس روایت کو ہم بہتر ہے کہ آپ کی خدمت میں اردو میں بیان کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اس کی 8ویں جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں جی، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا، روایت نمبر 7111 ہے، توجہ کیجیے گا، یزید ابن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہر عذر کرنے یعنی غدر دھوکہ کرنے والے، یعنی جو کسی کی بیعت توڑ دے، دھوکہ کرے، اس سے ترجمہ جو ہے یہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص، کس نے، کون کہہ رہا ہے، عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے، ہم نے اس شخص، کون، بریکٹ میں خود ان کا مترجم لکھتا ہے، یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، یعنی یزید خلیفہ شرعی ہے، امام حسین علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے۔ آج سنی سے پوچھا جائے، اے بھائی سنی، تو یہ بتا، تو جو صحابہ کے پیچھے چلنے والا ہے، کہا بھی صحابی رسول کے پیچھے چلنا ہے، آپ کے صحابی رسول خلیفہ دوم کے بیٹے آپ کے جناب عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کی اور کہا کہ یزید خلیفہ شرعی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس کی بیعت کی ہے، اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے، یعنی یزید کی بیعت کس کے نام پر کی، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، فیصلہ خود آپ نے کرنا، میں فقط مطالب آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، مرزا صاحب یہ بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور پھر اس سے جنگ کی جائے، یعنی آپ نے بیعت کر لی ایک شخص کی، یزید جیسے شخص کی بیعت کی، کس کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور پھر اس سے آپ تم جنگ کرنے آ گئے ہو۔ اور دیکھو مدینے والو، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے، دوسرے کسی سے بیعت کرے، تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، جو یزید کے خلاف ہو گیا وہ عبداللہ بن عمر کے خلاف، یزید کی بیعت توڑنے والا عبداللہ بن عمر کے خلاف ہے، خلیفہ دوم کا بیٹا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، آپ اگر کہیں اصطلاحاً یزیدی بیٹا، آپ کا یزیدی صحابی یزید کی بیعت توڑنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ برادران اہل سنت، اب آپ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آپ ہوتے تو کہاں جاتے؟ عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہے، اور بہت سارے صحابہ جو یزید کی بیعت بشمول عبداللہ بن عمر کے یزید کی بیعت کیے ہوئے تھے، آپ کہاں ہوتے؟ امام حسین علیہ السلام کے خلاف۔ پھر آپ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے، جنتی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے، کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں رسول نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ فرمایا، اس کے خلاف تلوار اٹھاتے، عبداللہ بن عمر کے خلاف آتے۔ نہیں، آپ قطعاً ایسا نہ کرتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا مبنا ہر صحابی نبی جنتی، امام حسین اسلام کے حق میں آپ کبھی نہیں آتے، نہ یہ مرزا آتا، نہ یہ کوئی ان میں سے کوئی شخص نہیں آنا تھا۔ اچھا جی، یہ صحیح بخاری۔ اس کے بعد صحیح مسلم، تھوڑا داستان کھل کے بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں جب ہم چلتے ہیں تو ملاحظہ کریں، عبداللہ بن متی کون تھا؟ روایت نمبر 1851، ٹھیک ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو کتاب الامارہ میں آپ جائیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، توجہ کریں، عبداللہ بن متی کے پاس عبداللہ بن عمر، جا عبداللہ ابن عمر الی عبداللہ ابن متی، عبداللہ ابن متی کون ہے؟ نیچے انہوں نے خود بیان کیا، کان ممن خالع یزید وخرج علیہ، یزید کے خلاف خروج کر رہے تھے اور اس کی بیعت کو سر سے اتار دیا کہ بھائی ایسے ملعون شخص کی میں بیعت نہیں کر سکتا، کہ واقعہ حرہ کے وقت جس نے مدینے پہ حملہ کیا اور کتنے سارے اصحاب پیغمبر کی ناموس کے ساتھ اس نے ان کو حلال قرار دیا کہ بھائی 3 دن تک آپ واقعہ حرہ اپنی جگہ میں انشاءاللہ آگے چل کے اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے، اور مدینے میں اس نے کیا کیا، ایسی جنایات انجام دی، ایسے اس نے جرم کیے، ایسے شخص کی بیعت ہمارے لیے بیعت شرعی نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کہتا ہے بھائی رسول اللہ نے فرمایا تھا کسی بھی تمہارا جو حاکم ہو، تمہارا جو خلیفہ ہو، جس کی تم بیعت کیے ہوئے ہو، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ اب دیکھیں عبداللہ بن متی کو آپ کا جناب عبداللہ بن عمر، آپ کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے، نصیحت کر رہے ہیں، ہی نکان من امر الحرہ ما کان زمن یزید ابن معاویہ، جو یزید ابن معاویہ کے زمانے میں اتفاق ہوا۔ اچھا جی، وہ آیا اور اس نے کہا، عبداللہ بن متی کے پاس آیا، عبداللہ بن متی نے کہا تکیہ دو عبداللہ بن عمر کو، کہا انی لم آتک لاجل، میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں یہاں پہ،
आतैतुका लिउहद्दिसुका हदीसन, मैं आया तुम्हें एक हदीस सुनाऊं रसूल की। देखो तुम यजीद के खिलाफ जा रहे हो भैया, यजीद के खिलाफ नहीं जाना, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वो रिवायत कौन सी है कि समय तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मन खला यदन मिन ताअतिन, यानी तुम किसी शख्स की बैत में आ गए और उसकी इताअत से तुमने हाथ हटा लिया तो लक़ियल्लाह यौमल क़ियामह ला हुज्जत लहू, तुम अल्लाह से बरोज़ क़यामत जब मुलाकात करोगे तुम्हारे पास कोई हुज्जत, कोई तुम्हारे पास दलील नहीं होगी। जो शख्स मर जाए, तवज्जो कीजिएगा अहले सुन्नत बरादर, जो शख्स मर जाए रसूल की हदीस से इस्तेदलाल कर रहा है, आपके दूसरे खलीफा का बेटा यजीद की बैअत को, यजीद को खलीफा शरई डिक्लेयर करने में रसूल की, ये जो कहा ना कि रसूलुल्लाह की तलवार से इमाम हुसैन कत्ल हुए क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस से इस्तेदलाल करके लोग यजीद की रकाब में गए। मम्मा तवलई सफ़ी उनो के ही बैआ मा तमीततन जाहिलिया, जो यजीद की बैअत से निकल गया, जो शख्स किसी शख्स की बैअत से निकल गया, अपने हाकिम की बैअत से निकल गया, वो जाहिलियत की मौत मरा। ये कौन है जी? आपके दूसरे खलीफा लोगों को डरा रहे हैं कि ये नहीं करना। और यही अब्दुल्ला बिन उमर, आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो इसने बैअत नहीं की, यजीद की बैअत की, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौला कायनात की बैअत नहीं की इस शख्स ने। मुलाहिज़ा फरमाएं सही बुखारी इसकी तीसरी जिल्द, वही आपके उर्दू में हम लेकर आए हैं, हदीस नंबर 2343। रिवायत क्या है जनाब? बयान करते हैं कि इब्ने उमर अपने खेतों को नबी अकरम अबू बकर उमर उस्मान, नबी के ज़माने में अबू बकर उमर उस्मान के अहद में, और मुआविया, मौला कायनात यहाँ पर जो है वो बयान नहीं किए। अब बताते हैं इनके शारहीन खुद बताएंगे इंशाल्लाह, हमारी ज़बान से सुनेंगे तो आप कहेंगे राफ़ज़ी अपनी जेब से बयान कर रहे हैं। मुआविया की इब्तदाए अहद खिलाफत में किराए पे देते थे। अच्छा जी, इस रिवायत में नहीं बयान किया। अब हम देखते हैं कि क्यों बयान नहीं किया। कुरान मजीद के बाद आपकी इस रुए ज़मीन पर सबसे सही तरीन किताब बुखारी और उसकी सबसे सही तरीन और मोतबर शार फतहुल बारी। मुलाहिज़ा फरमाएं फतहुल बारी को इब्न हजर अस्कलानी छठी जिल्द में क्या बयान करता है, इसी में व सदर मिन इमारत मुआविया ए खिलाफत ही व इन्नमा लम यज़कुर इब्नु उमर खिलाफत अली लिअन्नहु लम युबायहु लिवुक़ूइ इख्तिलाफ अलैहि कमा हुवल मशहूर फी सहीहिल अखबार, कि इब्ने उमर ने मौला कायनात की खिलाफत का जिक्र नहीं किया इसलिए क्योंकि इब्ने उमर ने मौला कायनात की बैअत नहीं की थी। मौला कायनात जैसी शख्सियत बैअत के काबिल नहीं, यजीद इब्ने मुआविया लअनतुल्लाह अलैह बैअत के काबिल है। ए इब्ने उमर उसकी बैअत करो, इनकी बैअत, मौला कायनात की बैअत नहीं करनी, इमाम हुसैन की बैअत नहीं करनी, जिनके इस कदर फ़ज़ाइल हैं और जिनके बारे में हदीस सकलें रसूलुल्लाह ने कहा, जो आप कहते हैं जी उनके साथ हुस्न सलूक और उनके साथ सही मामलात की रसूलुल्लाह ने जो है वो नसीहत व वसीयत की थी, उस पर भी अमल नहीं किया आपके सहाबी ने, आपके सहाबी के बेटे ने। अच्छा जी, और जबकि वह बाय यजीद इब्ने मुआविया, और यजीद इब्ने मुआविया की इस शख्स ने बैअत की, ये चीज़ तारीख़ी तौर पे साबित है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें इमाम अलैहिस्सलाम की बैअत के हवाले से, जब इसने मौला कायनात की बैअत नहीं की तो उसके आखिर में बड़ा पशेमान भी हुआ, लेकिन क्या उस वक्त क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मजमा उज़ ज़वाइद मुलाहिज़ा फरमाएं, इसमें क्या है जी, इब्ने उमर क्या कहते हैं, मा अतअस्सा अला शैइन, कि इब्ने उमर क्या कहते हैं, मा अतअस्सा अला शैइन, मुझे किसी चीज़ पर इतना अफसोस नहीं है जितना किस चीज़ पर है, व तर्किल फ़िअतल बागिया, कि जो मैंने फ़िआ बागिया के साथ जंग नहीं की, इसको, इस पर मुझे बड़ा अफसोस है। इल्ला अन अकूना कातलहा, कि मैं क्या करता, मैं इस फ़िआ बागिया के साथ जंग करता, और अली की बैअत जो मैंने नहीं की, इस पर मुझे बड़ा अफसोस है। कौन? इब्ने उमर जो है वो आखिर में बड़ा अफसोस कर रहे हैं। उसके बाद इसी में दोबारा चलें मजमा उज़ ज़वाइद व मंबउल फ़वाइद में जब जाते हैं तो सनद के बारे में, क्योंकि इन बेचारों को बहुत चनूने काटते हैं, लम अजिदनी आसा अला शैइन, मुझे किसी चीज़ पर इतना अफसोस नहीं है कि इन्नी लम उक़ातिल अल-फ़िअतल बाग़िया मा अली, मैं अली की रकाब में होता और इस बागी गिरोह से लड़ता। ये जो कहते हैं बागी गिरोह, तो खुद मौला अली इस्लाम का था। आपका जो है वो जनाब इब्ने उमर अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि वो बागी गिरोह के जो अली के मुकाबले में आया, मुझे अफसोस है कि मैंने अली की बैअत नहीं की, आखिरी वक्त में अफसोस कर रहे हैं मैंने अली की बैअत नहीं की, मैं उस बागी गिरोह से लड़ता, मुआविया इब्ने अबी सुफियान से लड़ता, लेकिन यही इब्ने उमर जो हैं वो यजीद की बैअत भी कर लेते हैं। व रवाहु तबरानी बिअसानीद व अहदुहा रिजालुहु रिजालुस सही, सही सनद जो है वो बिल्कुल ठीक है, मुस्तदरक अल सही है। मुलाहिज़ा फरमाएं क्या कहते हैं, मा वजदतु फी नफ्सी शैइन मिन अम्र हादिहिल आया इल्ला मा वजदतु फी नफ्सी अन्नी लम उक़ातिल हादिहिल फ़िअतल बाक़िया कमा अमरनी अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, मुझे बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया था, लेकिन मैंने इस बागी गिरोह के साथ जंग नहीं की, मैंने मौला कायनात की बैअत नहीं की और मौला कायनात की रकाब में रह के इस बागी गिरोह के साथ जंग नहीं की, मुझे बड़ा अफसोस है। उसके बाद मुस्तदरक अल सहीहैन की दोबारा रिवायत बयान फरमाएं, अब्दुल्ला इब्ने उमर मा वजदतु फी नफ्सी मिन शैइन,
वही बात इसने यहाँ पर भी की। हादा बाबुन कबीर कद रवाहु अन अब्दुल्लाह इब्न उमर जमाअतुन मिन किबार ताबीन। एक दो बंदे नहीं, एक पूरी जमात ने ताबीन के अब्दुल्लाह बिन उमर से इस बात को रिवायत किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर को बड़ा अफसोस हुआ करता था कि मैं मुआविया जो बागी ग्रोह है उसके साथ जंग करता। अब देखें, उलमाए अहले सुन्नत को पता चल गया, ये बात लोगों को पता चल गई कि दूसरे खलीफा का बेटा हमारा चहेता सहाबी जो है वो मुआविया को बागी ग्रोह समझता था और उसको अफसोस था मैं इसके साथ जंग करता और जनाब उनकी धज्जियाँ गर्दनें उड़ा देता। जो आज कहा जाता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान के बारे में हम तो खामोश इख्तियार करेंगे, लेकिन जनाब आप देखें कि जब उलमाए अहले सुन्नत को इस चीज़ का पता चला, उन्होंने कहा रिवायत को काटो, छांटी करो। देखो मुलाहिज़ा फरमाएं, शरह हादिहिल हदीस व बयान फ़ी मा हद्दसना अबू काट गए। 3 नंबर पे मैं बयान करता हूँ। काला समय तो अब्दुल्लाह इब्न उमर यकूल मा आसा अला शैन, मुझे किसी चीज़ पर इतना अफसोस नहीं है। आगे रिवायत काट दी। नीचे मुहक्किक ने कहा कि भाई इसके जो कलमी नुस्खे थे हमारे पास उसमें क्या बादहु बेया, 3 नंबर पे क्या है बादहु बेयादन फी ज़ा बेमिक़दार कलमतैन, जो ज़ा नंबर का ख़त्ती नुस्खा है उसमें 2 कलमों की मिक़दार में सफ़ेदी है। उड़नछू काट दिया। उलमाए अहले सुन्नत का वतीरा रहा है कि इस तरह के मवारत काट छांट करके लोगों के सामने रखें ताकि लोग सहाबा से बुग़्ज़ न रखें। आज एक सुन्नी को पता चल गया कि अब्दुल्लाह बिन उमर कि ये हालात थे, सुन्नी तो कहेगा जब एक सहाबी का ये हाल है तो कितने सहाबियों का ये हाल होता होगा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा गलत हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पर आगे रिवायत काटी, वो कहते हैं वक़दा फ़ीज़ा, और इसी नुस्खे जो ज़ा नंबर का नुस्खा है वलम युतिमुल कलाम, कलाम जो है वो मुकम्मल नहीं है, आगे काट गया, ख़त्म। ये अमानतदार उलमाए अहले सुन्नत हैं कि जिन्होंने क्या किया, अब्दुल्लाह बिन उमर की ये बात वो लोगों तक ना पहुँचे उसको काट छाट करके साइड पे कर दिया। तो नाज़रीन यहाँ तक ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई कि मुदाफ़िईन यज़ीद में से जहाँ इब्न तैमिया है वहाँ एक बहुत बड़ा सहाबी और एक आपके दूसरे खलीफा का बेटा अब्दुल्लाह बिन उमर है जो यज़ीद का सर तोड़ जोड़ दिफा करता था, मुदाफ़िईन यज़ीद में से था। इसलिए आज आप उनके लिए जो लक़ब दे सकते हैं यजीदी सहाबी, एक यजीदी सहाबी कि जो यजीद का दिफा करता था, वो कौन है, अब्दुल्लाह बिन उमर। इंशाअल्लाह इस तरह से और बहुत से हक़ाइक़ इन्हीं की किताबों से हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि या अली मदद।